چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کی 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 15، پیپلز پارٹی کے 10، جمعیت علماء اسلام فے کے 4، ایم کیو ایم کے 2، بلوچستان عوامی پارٹی، جمہوری وطن پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا ایک وزیر شامل ہے۔ 3 مشیر بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ایوان صدر میں منعقدہ پروقار تقریب حلف برداری کے دوران چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے 31 وفاقی وزراء اور 3 وزرائے مملکت سے حلف لیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب حلف برداری میں اہم سیاسی، عسکری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ حلف اٹھانے والے 31 وفاقی وزراء میں مسلم لیگ نون سے خواجہ محمد آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، میاں جاوید لطیف، ریاض حسین پیرزادہ، مرتضی جاوید عباسی اور اعظم نذیر تارڑ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی سے سید خورشید احمد شاہ، سید نوید قمر، شیری رحمان، عبد القادر پٹیل، شازیہ مری، سید مرتضی محمود، ساجد حسین توری، احسان الرحمان مزاری اور عابد حسین شامل ہیں۔ جے یو آئی فے سے مولانا اسد محمود، عبد الواسع، مفتی عبد الشکور، محمد طلحہ محمود نے حلف اٹھایا۔ ایم کیو ایم کے سید امین الحق، سید فیصل علی سبزواری، بلوچستان عوامی پارٹی کے محمد اسرار ترین، جمہوری وطن پارٹی کے نوابزادہ شاہ زین بگٹی اور مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والے 3 وزرائے مملکت میں مسلم لیگ نون کی ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، عبد الرحمان خان کانجو اور پیپلز پارٹی کی ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ میں 3 مشیر قمرالزمان قاہرہ، انجینئر امیر مقام اور اون چودھری بھی شامل ہیں، جن کی تعیناتی کی منظوری قائم مقام صدر نے دے دی ہے۔ بہزاد سلیمی، نیوز 1، اسلام آباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 34 رکنی کابینہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ، مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات اور عبد القادر پٹیل وزیر صحت ہوں گے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع اور خواجہ سعد رفیق ریلوے کے وزیر ہوں گے۔ کابینہ میں شامل ارکان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ خواجہ آصف وزیر دفاع، رانا ثناء اللہ خان وزیر داخلہ ہوں گے، جبکہ ہنا ربانی خر کو وزیر مملکت برائے خارجہ امور مقرر کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 92 کی کلاس 1 کے تحت وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے ناموں اور محکموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خواجہ آصف وزیر دفاع، احسن اقبال منصوبہ بندی اور ترقی، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، رانا تنویر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت، مریم اورنگزیب نشر و اشاعت، خواجہ سعد رفیق ریلوے اور ایویشن، خورشید شاہ آبی وسائل، سید نوید قمر تجارت، شیری رحمان موسمیاتی تبدیلی، عبد القادر پٹیل وزارت صحت، شازیہ مری تخفیف غربت، سید مرتضی محمد صنعت و پیداوار، ساجد حسین توری اوورسیز اور انسانی حقوق کی ترقی، احسان الرحمان مزاری انسانی حقوق، عابد حسین نجکاری، اسد محمود مواصلات، عبد الواسع ہاؤسنگ اینڈ ورکس، مفتی عبد الشکور مذہبی امور، سینیٹر طلحہ محمود سیفران، امین الحق انفارمیشن ٹیکنالوجی، سید فیصل علی سبزواری بحری امور، اسرار ترین دفاعی پیداوار، نوابزادہ شاہ زین بگٹی انسداد منشیات، طارق بشیر چیمہ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہوں گے۔ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا خزانہ اور ریونیو اور ہنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قمرالزمان قاہرہ مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہوں گے۔ بہزاد سلیمی، نیوز 1، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ لندن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے، جس میں صدر، چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب کے عہدوں کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ ملاقات کے بعد وطن واپسی پر بلاول بھٹو زرداری وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے لندن میں میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے وفد تشکیل دے دیا ہے۔ وفد کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کریں گے، جبکہ وفد میں خورشید شاہ، نوید قمر، شیری رحمان اور قمر زمان قاہرہ شامل ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری آج لندن روانہ ہو رہے ہیں، جبکہ وفد میں شامل وفاقی وزراء بدھ کو کابینہ اجلاس کے بعد لندن روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف سے ملاقات میں صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب کے عہدوں پر مشاورت ہوگی، جبکہ میاں نواز شریف ملاقات کے بعد وطن واپسی پر بلاول بھٹو وزارت کا حلف اٹھائیں گے۔
स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। स्पीकर ने वज़रा को मुबारकबाद दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उम्मीद है नए वज़रा ऐवान की कार्रवाई में मौसर किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ाहिर अकरम दुरानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। वो आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगल को मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती से मुतल्लिक़ पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त शहबाज शरीफ ने दायर की थी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज 11 बजे के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। याद रहे, शहबाज शरीफ ने 2019 में ये वाली दरख्वास्त दायर की थी और अपनी दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ था कि उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट जो कि PTI की गवर्नमेंट थी, उसने नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला हुआ था और मेडिकल ग्राउंड में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि उनका नाम ECL से निकाला जाए और साथ उन्होंने उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट जो कि वो भी PTI की ऑलरेडी गवर्नमेंट थी, उनकी जानिब से जारी करदा मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अटैच की थी और वहाँ पे बाकायदा सिफारिश की गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस तरह की तकलीफ़ है कि उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और अदालत ने बाकायदा उस वक्त जो है अबूरी हुक्म जारी करके उनका नाम ECL से निकाला था और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी और उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने बाकायदा इंडेमनिटी बॉन्ड भी मांगे थे जो कि 1.5 अरब रुपये के थे और अदालत ने पंजाब हुकूमत के जारी करदा इंडेमनिटी बॉन्ड्स का जो उन्हें कंडीशन लगाई थी उसको भी मुअत्तल किया था। तो आज 11 बजे के बाद लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जी फैसल खान, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए मज़ीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। रहनुमा BNP सरदार अख्तर मिंगल का ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत से नाराज़ नहीं है। एहतजाज करने पर हमारे लोगों पर फायरिंग की गई। वाक़े पर जुडिशल कमेटी बनाने और मुलव्विस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा भी किया। न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और खरीदा में बातचीत करते हुए उनका ये कहना था कि हुकूमत बनाने में हमारा ताउन था, लेकिन हुकूमत के लिए कोई मसाइल नहीं चाहते। मिनिस्टर ने ओथ लिया तो उसमें हमने बलूचिस्तान के वो मसाइल जो आज के नहीं हैं, देरीना हैं, जो गुज़िश्ता हुकूमत के सामने भी हमने रखे थे जी। और उन्होंने हमें कैबिनेट में शमूलियत की दावत भी दी थी, लेकिन फिर भी उनके कहने पे कि जी नहीं, आप अगर नहीं आएंगे तो ये हमारी कैबिनेट में वो एक तासुर दिया जाएगा कि जी बलूचिस्तान से नुमाइंदगी नहीं या BNP नाराज़ है। नाराज़गी नहीं, चागी में लोगों ने फिर एहतजाज किया और उस पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिससे जो है ना 6 लोग ज़ख्मी हो गए, जिसमें 2 क्रिटिकल थे, उनको कोयटा लाया गया। जब तक कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता और लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, मेरे और मेरे साथियों के लिए मुश्किल होगा कि हम ओथ लें। हुकूमत को बनाने में हमारा ताउन रहा है रोज़ अव्वल से आपके साथ। हम हुकूमत के लिए कोई ऐसी मसाइल या ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। हम बैठे नहीं गए आपके साथ। रहनुमा BNP जहाज़ेब जमालदीनी का ये कहना है कि हुकूमत को लाने में BNP का भी हाथ है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बलूचिस्तान के अवाम को एहतजाज करने पर मारा जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सादिया अब्बासी ने कहा कि इत्तेहादी पार्टियों को उनकी मर्जी के मुताबिक वजारत दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा बोली कि शौकत तरीन ने कहा था कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं, 4 साल में पॉलिसी ना होने पर ये लोग जो दिल चाहता वो करते थे। वो जो लाने में
پاکستان نیشنل پارٹی کا بھی آتے، پی ڈی ایم کے توسط سے ہم نے مشترکہ طور پہ جدوجہد کر دی. ہم یہاں پہ وزیر بنے اور لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم سراپا احتجاج ہیں، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو احتجاج تو اپنا حق ہے. ہر پارٹی جو ہے ان کو ان کی چوائس کی منسٹریز دی گئی ہیں، تو ہر پارٹی اپنے لیے اور ان کو اپنا جواب دہ ہونا پڑے گا اپنی منسٹریز کی کارکردگی پہ. فائنینس منسٹر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ 4 سال میں کوئی فائنینشیل پالیسی ہی نہیں تھی ملک کی، بس جو دل چاہتا تھا وہ کر لیتے تھے. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ معیشت کس جانب جا رہی ہے. یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف سے بہت کڑی شرائط رکھی ہیں. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں. یہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ 2018 کا الیکشن تاریخی طور پر سب سے خراب الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا. یہ ان کے الفاظ میرے نہیں ہیں. یہ جو ایک دوسرے کو جانی دشمن تھے، دیکھیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این زیادہ پرانے دشمن ہیں کمپیئر ٹو ہم سے. آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی. نئی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، سیاسی انتقام بھی نہیں لیں گے، قانون اپنا راستہ لے گا، جس نے غلط کام کیا اسے قانون کے مطابق سزا ملے گی. جرنلسٹ پروٹیکشن بل جلد لاگو کرنے کی کوشش کرائیں گے. اداروں کے خلاف مہم پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. اظہار رائے پر پابندی پچھلے 4 سال جو کچھ میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہوا، اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں. ہم کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، ہم کسی سیاسی مخالف کے خلاف بدبودار احتساب کی روایت نہیں رکھیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ ضرور لے گا اور جس نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا ملے گی. جرنلسٹ پروٹیکشن کا جو بل تھا اس کو بھی بہت جلد ہم امپلیمنٹیبل بنائیں گے. عمران خان نے چودھری سرور کو غیر آئینی کام نہ کرنے پر فارغ کیا تھا. پرویز الہی بتا دیں کون سی دوا ہے جسے 24 گھنٹوں میں ٹوٹا ہوا بازو جڑ گیا. پنجاب اسمبلی میں غنڈوں کو داخل کروایا گیا. عمران خان نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ابھی فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کا حساب ہونا باقی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں غیر آئینی کام جو مجھے مجبور کیا جا رہا تھا میں نے نہیں کیا اور مجھے انہوں نے نکال دیا. میں گورنر سرور کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ جو کسٹوڈین جو آف دا ہاؤس سے وہ دکھا رہے تھے قوم کو کہ میرے بازو ٹوٹ گیا ہے. مجھے عوام بتا دیں، میڈیا بتا دے کہ ایسی کون سی دوائی ہے کہ 24 گھنٹوں میں ٹوٹا ہوا بازو جڑ گیا. کس طرح جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ گیلری سے اپنے غنڈوں کو بلا رہے تھے کہ آؤ ان پر حملہ کرو. کیا معیشت کا بیڑا غرق کر کر عمران نیازی کو کیا قوم پر رحم نہیں آتا؟ بھائی اب توشہ خانے کی تلاشی کی باری آپ سے حساب نہیں دیا جا رہا ہے. ابھی فورن فنڈنگ کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. تو عمران نیازی صاحب اللہ سے ڈریں. اسلام آباد کی عدالتوں میں آج اہم کیسز کی سماعت ہوگی. تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم قانونی درخواست دائر کی جائے گی اور پی ایم سی کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف پی ایم سی کے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوگی. عمران خان کو توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کی تفصیلات سے متعلق درخواست بھی آج زیر سماعت آئے گی. اہم خبر اسلام آباد کی عدالتوں میں آج اہم کیسز کی سماعت ہوگی. پی ایم سی کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف پی ایم سی کے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوگی، جبکہ عمران خان کو توشہ خانہ میں ملنے والے تحائف کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر بھی آج سماعت ہوگی. اسلام آباد کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت، پی ایم سی کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، جبکہ عمران خان کو ملنے والے توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق درخواست زیر سماعت ہوگی. احتساب عدالت میں راجہ پرویز اشرف اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت بھی آج ہوگی. بلال احمد شیخ اور دیگر کے خلاف اومنی گروپ میں بے نامی اکاؤنٹ سے متعلق کیس زیر سماعت آئے گا. اسلام آباد کی عدالتوں میں آج اہم کیسز کی سماعت ہوگی. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا آج رات سماجی میڈیا پر قوم سے براہ راست گفتگو کا فیصلہ. تحریک انصاف کے آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کو تیاریوں کی باضابطہ ہدایات جاری کر دی گئی. سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے براہ راست گفتگو کا فیصلہ کیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے گفتگو کا فیصلہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا. اجلاس میں جماعت کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی مفصل تبادلہ خیال کیا گیا اور 21 اپریل کو مینار پاکستان میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے مستقبل کا موقع دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں
नहीं। इमरान खान का कहना था कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ अवाम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली को कबूल किया गया तो आइंदा कोई सरबराह हुकूमत बैरूनी साजिश का सामना करने की जिसारत नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ जिसमें इंतखाबी फहरिस्तों पर नज़रसानी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवर रेज वोटिंग पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्का बंदियाँ 3 अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। हुकाम ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग पर काम किया जा रहा है। कौमी और सूबाई असेंबलियों की हल्का बंदियों का काम रवां साल 3 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनका कहना है कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी लेकिन किसी ने इसकी पैरवी नहीं की। सियासी जमात पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों है? पार्टी से इनहराफ करने वाले को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त अनारकी की जानिब बढ़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ का बोलबाला और खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। कोर्ट में आर्टिकल 63(1) की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली के लिए अटॉर्नी जनरल ने सियासी और अखलाकी दलाइल दिए थे मगर मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली पर कोई आईनी दलील नहीं दी गई। आर्टिकल 62 और 63 में 1973 से आज तक बहुत पेबंद लगे। हर हुकूमत और अमर आर्टिकल 58, 63, 62 और 96 में तरमीम करते रहे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी थी लेकिन किसी ने पैरवी नहीं की। सियासी जमात पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों है? पार्टी से इनहराफ करने वाले को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बधार आर्टिकल 63 का मकसद पार्टी से इनहराफ रोकना था। सबसे पहले तय करना है मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत है। तारीख गवाह है कि पार्टी से इनहराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि अगर पार्टी से इनहराफ जुर्म है तो मुजरिम का वोट क्यों शुमार होता है। फारूक एच नाइक ने कहा आर्टिकल 58(2)(b) के खात्मे पर आर्टिकल 63 शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62(1)(f) में अदालती डिक्लेरेशन शामिल किया गया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के दौरान कमीशन के नामुकम्मल होने का सवाल उठा दिया। पीटीआई के वकील ने आइन के आर्टिकल 218 का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पर ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दोहरी शरीयत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल नहीं है, ये मेरा एतराज़ है, इसको पॉइंट आउट कर लिया जाए। अनवर मंसूर ने आइन के आर्टिकल 218 का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पर ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। कमीशन मुकम्मल मौजूद होना चाहिए, इसके लिए अलग बेंचेज या बेंच बन सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या जो अदालती हुक्म 30 रोज का आया इस पर क्या करेंगे। अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि मैं दलाइल का आगाज करूंगा। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तानी और भारतीय कानून का तकाबली जायजा लिया। भारत में कोई शहरी दोहरी शरीयत नहीं रख सकता। अनवर मंसूर ने कहा कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक दोहरी शरीयत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। अनवर मंसूर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर असबाबर के फराहम करदा दस्तावेजात को दुरुस्त करार नहीं दिया और ये कि अकबर असबाबर दस्तावेजात लहरा कर सियाको सबाक से हटकर गुफ्तगू करते हैं। 3 दिन दरकार हैं, दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अनवर मंसूर ने कहा कि इनके मावन वकील अकाउंट्स के मामले पर कमीशन की मावनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रोज़ेदारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में ईद तक 10 किलो आटे का थैला 550 से कम करके 400 रुपये और रमज़ान बाज़ार और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 75 से 70 रुपये करने की हिदायत। दीगर सूबों को भी ये कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत की गई। कम बैक रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार है। सिकंदरिया नहर से एयरपोर्ट रोड की अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यासिर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल मुल्तान में जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए परेशानी का बहस बने हुए हैं। अगर बाकी से मौजूद है मुल्तान में सिकंदरिया नहर से एयरपोर्ट से निकाले जाने वाली रोड पर, जो कि कई अरसे से बन रही है, लेकिन सूरत हाल है कि काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से
यहाँ के जो मकीन है या यहाँ के जो राहगीर हैं शदीद परेशानी का उनको सामने, उनका यही कहना है कि कई अरसे से ये रोड बन रहे हैं, कभी काम होते कभी काम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ से गुजरने में बड़ा मसला होता है। पत्थर पड़े यहाँ से गुजरा नहीं जाता, बास टाइम यहाँ पे हादसात होते रहते हैं, रात के वक्त यहाँ से गुजरना मुश्किल है। लेकिन इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल सुस्त रवि की वजह से यहाँ काम इंतहाई स्लो हो रहा है। किसी दिन ठेकेदार आते हैं, किसी दिन नहीं आते और महीना महीना काम बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ के जो मकीन उनका भी यही कहना है कि रोड ना बनने से हर वक्त मट्टी उड़ती रहती है, हादसात होते रहते हैं। लेकिन इंतजामिया की बिल्कुल टच से मस नहीं हो रही। फौरी तौर पर इस रोड को तामीर किया जाए, मुकम्मल किया, ताकि इस तरह जो परेशानी यहाँ के राहगीरों को या यहाँ के जो है इलाकों को हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, खतरनाक दहशतगर्द फरीद अहमद हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द फरीद अहमद हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म था। कोयटा में किसान इत्तेहाद के तहत पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के शिरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। बलूचिस्तान के किसान पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर आ गए। किसान इत्तेहाद के तहत पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने कौमी परचम हाथों में उठा रखे थे। शुरा ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा, पाक फौज के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोग हैं जो शोधा हैं, जो बाजू पे हमारे लोग हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। अगर आप लोगों का रवैया ये रहा तो हम किसान आपके खिलाफ आवाज़ें बुलंद करेंगे और यहाँ तक हमने कहा था कि अगर हमारी फौज के खिलाफ किसी ने कहा तो हम आपके घर का घेराव भी करेंगे। रैली में किसान रहनुमाओं कासिम खान, मलिक असमत दमर समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल